जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। माँ उग्रतारा सुलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी लीलाद्रौतु जगन्नाथ साक्षाते दक्षिण कालिका। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। विश्व ब्रह्मांडर नायक जगबंधु जगन्नाथ चरणारविंदे सर्वप्रथमे अनंत कोटी दंडवत करुछि। मोर समस्त जगन्नाथ प्रेमी श्रोता माने एवं माँ माने बापा माने गुरु गुरुजन माने समस्त पाद तले मु एठी भूमिष्ठ प्रणाम करुछि। आज आपण मानकु मो प्रभु जगन्नाथंकर जने बंधु तांकर विषय वर्णना करिवि। जाजपुरिया बंधु जाजपुर से बंधु बंधु महांती तांकर विषय वर्णना करिवि। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिए मोर आशा एवं विश्वास। मोर माँ माने बापा माने समग्र संसार रे आमर जेते बंधु अछंती समस्ते दबा नवा बंधु। आज्ञा दबा जदि आपण टिके कमेई देबे ताले बंधु भितर फाट हो जिवो। हेले आम विश्व ब्रह्मांडर नाथ जगन बंधु तांको पाखरे टिके भाव देले सी आपणकर श्रेष्ठ बंधु। मो कालिया सामंतर खाली टिके भाव दरकार। सी पूरा भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्त पाई कलेवर दश मूर्ति धरी जाजपुर बंधु महांती परिवार बोली स्त्री दुईटी झील गोटे पुओटीए एवं पत्नी पांच प्राणी को नहीं कुटुंब। बंधु महांती वृत्ति है भिक्षा मागी चलवा। प्रत्येक दिन बंधु महांती भिक्षावृत्ति करी गुजराण मेटाती। दिनकर घटना नौक दुर्भिक्ष पड़गला। अनाहार अनेक लोक जीवजंतु सब मृताहत हो सबुआड़े पड़ी था। खाइबा डहक विफल होता कहीं खाइबा पाऊन था। बंधु महांती 7 गाँ बुली बुली आ भिक्षा अर्जन कले मिलानी किछि। स्त्री कहते 3 दिन है मो छुआ किछि खाई ना खाली पानी पीकी रही। मोर तो बाप घर कहीं ना मोर भी कई बंधु ना तमर कौन कहीं कुआडे बंधु ना क्या पाखरे जाकि आम 2 दिन रही पारानी। आखि छल छल कहीकि बंधु महांती तो जगन्नाथंकर परम भक्त तुंडरे सदा सर्वदा तांकर नाम थाए हरि भक्त बंधु महांती। कहले अच्छी मोर बंधु अच्छा दूर देश ना कोठी ना श्रीक्षेत्र पुरी मोर जने बंधु अच्छा भाव विनोदिया ठाकुर मोर ताकरी पाखु गले से सब ठीक करदेवे ना चलुन पाखरे आम 2 दिन रही आसते। घरे तो किसी ना खाइबा छुआरा मोर डहक विकल हो खाइबा चलुन तुम जगन्नाथ पाखु तुम बंधु पाखु जा जगबंधु पाखु जा कौच श्रीक्षेत्र अच्छा ना जा चली चली जावाक पड़ो। पैसा पत्र पाखरे ना हौ जदि कहूच काली सकाळु तमे पुओटी काखइब मु झीटी कंधरे बसैबी बड़ झीटी चली चली जीव। रात्र पाई सकाळ है बंधु महांती जगन्नाथ नाम धरी कहले कालिया तो द्वार को मुझे बंधु बाटरे गला बंची कि मरबी मु जानी तोरी भाव में मुझे जगन्नाथ जगबंधु जगन्नाथ। आखि छल छल हुई प्रभु को नाम तुंड धरी धरी बंधु महांती सपरिवार को धरी बाटर चलिए। 4 दिन लगिला जाकि रात्र पहुंचले सिंहद्वार आगे। जो सिंहद्वार आगे पहुंचले समग्र श्रीक्षेत्रटा गहलीपूर्ण हो जाइछि। मंदिर बहुत गहली हो जाइछि।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ର ବାନାକୁ ଅନେଇ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। କହିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ, ମୋ ସଂସାରକୁ ତମ ପାଖକୁ ଆଣିଛି ବନ୍ଧୁ, ତମକୁ ମୋ ସଂସାର ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଚାଲୁନ, ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଚାଲୁନ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ନା କାହିଁକି? ନା କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି ଦେଖୁଛ, ଏ ଗହଳି ଭିତରେ କେମିତି ଯିବା? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ବନ୍ଧୁଟା ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାରକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି। କୋଉଠିକି ନା ଦେବଦ୍ୱାର, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ବନ୍ଧୁଦ୍ୱାର, ହରିଦ୍ୱାର, ଏ ଚାରି ଜାଗାକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି। ଫୁଲଟିଏ ହଉ, ପତ୍ରଟିଏ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି, ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି, ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି, କି ହରି ସତସଙ୍ଗ ନାମ ଯଜ୍ଞକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି। କେତେବେଳେ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ କାଣି କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ, କଣ ଆଣିବି, କୋଉଠୁ କଣ ଆଣିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, କିଛି ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସିନା ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ରଖିଥିଲେ ମୁଠାଏ ଖୁଦ ଭଜା ବୋଲି, ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ତ କାଣି କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ, କଣ ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେବି? ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମେଘନାଦି ପାଚେରୀ କରରେ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇଠି ବସ, ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ବାଧା ହେଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ। ଚିରା ଗାମୁଛା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ବାହାରିଛି, ପେଟ ପିଠିକି ଲାଗି ଯାଉଛି। ଛୁଆ ତିନିଟା ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, କଣ ଖାଇବେ କଣ ଖାଇବେ? ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ରନ୍ଧାଯାଏ, ସେ ପେଜନଳା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟକୁ ପଡିଛି। ସେଇଠି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ 3 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଛୁଆ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତମରି ଦୁଆରେ ମୋ ସଂସାର ଲାଗିଲା। ସେ ପେଜରୁ ଗୋଟେ କୁଡୁଆରେ, ଭଙ୍ଗା କୁଡୁଆରେ ପେଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ସବୁ ପୁଅଙ୍କୁ, ଝିଅଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀକି ଏବଂ ନିଜେ ପେଟେ ପେଟେ ପେଜ ପିଇଦେଲେ। ପିଇକି ରାତ୍ରରେ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ଆଖିକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ସରିଲା। ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାବିଧି ସରିଲା। ମନ୍ଦିର ପହଡ ପଡିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇଲେ। ବଡ ସିଂହାର ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଶୋଇଲେ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତ୍ର ଅଧରେ ଆମ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି, କୋଠ ଭୋଗ, ନବାନ୍ନ ଅନ୍ନ, 7 ଭୋଜନ, 56 ଭୋଗ, ପିଠା କାକରା ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପେଜନଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଓ ବନ୍ଧୁ, ଉଠ ଉଠ, ମୁଁ ଆସିଛି, ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ଥାଏ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ରାତ୍ର ଅଧରେ କିଏ ବା କାହିଁ ଡାକୁଥିବ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ କେତେ କାହାର ବନ୍ଧୁ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶୁଣିଲେନି, ପୁଣି ଶୋଇ ପଇଲେ। କହିଲେ, କି କାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଥିବ? ଆମକୁ କାହିଁକି ବା ବନ୍ଧୁ ଡାକିବ? ଆମର କିଏ ବା ଅଛି? ପୁଣି ଟିକେ ଆଖିକି ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ନନା ଜଣକ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସୁନା ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର, ବେସର, କାକରା, ପିଠା ସବୁ ଧରି କହିଲେ, ଓ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, ଓ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, ନିଅ ନିଅ, ଛୁଆରାଙ୍କୁ କଣ ଖାଲି ଶୁଆଇଛ? ନିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଉଠି ପଡିଲେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। କହିଲେ, କିଏ ସେ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ
ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି କି ନିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଉପାଟେ କଣ ଶୋଇଛ, ନିଅ। ପେଟ ତ ଭୋକରେ ପେଟ ସମ୍ଭାଳ ନେଇକି ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ନିଅ ନିଅ ଖାଅ ଖାଅ ନିଅ। ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି କିଏ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଧୋଇଦେଲେ, ସେ ସୁନା ଥାଳିକି ଧୋଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ାରେ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଖୋଜିଲେ, ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଗୋସାଇଁ ମହାଶୟ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆସିବେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଆସିବେ। ଆଉ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ସକାଳ ପାଇଲେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ହଉ ଗୋସାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, କଣ କାମ ଥିବ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା, ସକାଳ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଡ ଖୋଲା ହେଲା। ସେବକ ମାନେ, ବଡପଣ୍ଡା, ଭିତରଜ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତେ ପୂଜା କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନା ଥାଳି କୁଆଡେ ଆଉ ନାହିଁ, ହଜି ଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପଡିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନା ଥାଳି ଆଉ ନାହିଁ, ସୁନା ଥାଳି କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଛି। ଖୋଜ 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 ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜା କହିଲେ, ଖୋଜି ଚାଲ, କୋଉଠି ଅଛି ସୁନା ଥାଳି, କିଏ ନେଇଛି। ପହଡ ପଡିଛି, ଚାବି ପଡିଛି, ଚଉବର ଦିଆହେଇଛି, କୁଆଡେ ଗଲା ସୁନା ଥାଳି। ଖୋଜୁ 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 ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବେଶ, ପେଟ ଅଣ୍ଟାରେ ଲାଗି ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ସୁନାର ଥାଳି ଟିକେ ଦେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଧରି ପକେଇଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାରା ହୁରି ପଡିଗଲା। ଏଇଠି ଚୋର, ଏଇଠି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଲୁଚେଇଛି। ଯିଏ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ମାରି ପକେଇଲେ। କିଏ ଯାହା ପାଟିକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ମାରି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲିଗଲା, ଦରଜ ହେଇଗଲା। ପିଲା ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କେତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିନି ପ୍ରଭୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚୋର ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ତେଣୁ ଗୋସାଇଁ ମହାଶୟ ରାତିରେ ମତେ ଆଣିକି ଡାକିକି ଦେଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରସାଦ, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ନା ଜାଣିନୁ, ଚିହ୍ନିନୁ, ଚୋର, କୋଉଠିକାର ଚୋର, ତୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଏଠି କହୁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାରିଲେ। ରଜା ହାଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧର ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ପକେଇ ଦିଅ। ଚୋର କୋଉଠିକାର, ଆସିଛି ଚୋରି କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନା ଥାଳି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ, କାରାଗାର ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ, ସଂଖାଳି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ମୋର, ମୁଁ ସଂସାର ଧରିକି ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ। ଛୁଆରା ମୋର 3 ଦିନ ଖାଇ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ପ୍ରଭୁ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ତ ଇଚ୍ଛା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ହିଁ ଯାହା କରିବ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ବିନା ଆଉ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଏ ବା ଅଛି। ତୁମେ ପରା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଖୁସି। ଯାଜପୁରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ମୋ ସଂସାରକୁ ନେଇକି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିଧା ଭିତରେ ମାରି ମୋ ପିଠି ସାରା ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବନ୍ଦିଶାଳାରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ରାଜା, ଆରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ତମକୁ ସେ ସାହସ କିଏ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବାଡେଇବା ପାଇଁ? ଯାଅ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ କାରାଗାରରୁ ଖୋଲି ପକାଅ। ସିଏ ଚୋର ନୁହେଁ, ସିଏ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମୋର ସିଏ। ତମେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମାରିଛ। ଆରେ ମୁଁ ସେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋ କୋଠ ଭାଗରୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତମ ଭାଗରୁ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯାଅ ତାକୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ଖୋଲ। ଶୁଣ, ଖୋଲିଲା ପରେ ରାତ୍ର ପାଇଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ପହରକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ରହିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଶୁଣ ରାଜା, ଆଜିଠାରୁ ମୋର ହିସାବ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଦବ। ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ରଜା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ଅଶ୍ୱରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସକାଳ ପାଇନି, ଆସିକି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ କହିଲେ, କାରାଗାର ଖୋଲ। ଖୋଲି ପକେଇଲେ କାରାଗାର। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଆମ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣ ଚୋର ନୁହଁ।
ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଦିନ କେତେ ନିହୁରା ହେଇଛି, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ଚୋରି କରିନି ବୋଲି। ନା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ଶୁଣ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ରହିଲ। ସମଗ୍ର ସଂସାର ଜାଣିବ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଟିକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ନେଇଯିବି। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିବି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ସୁଦାମାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ତମ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ତମ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ତମ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ଆମେ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତମ ସଖାଙ୍କୁ କହନ୍ତନି। ଯାଉନ ତମ ସଖାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ମାଗିବା କଥା ମାଗିବ। ସୁଦାମା କହୁଛନ୍ତି, ସୁଶୀଳା, ସବୁ କହିବ, ମୋ ସଖାକୁ ମାଗିବା କଥା କିଛି କହିବନି। ମୋ ସଖାକୁ କେବେ ମାଗିବା କଥା କିଛି କହିବନି। ଶେଷରେ ସୁଶୀଳା ବୁଝିଲା ପରେ ସୁଦାମା ରାଜି ହେଲେ। କହିଲେ, ସୁଶୀଳା, ମୁଁ ଯିବି ଯେ କଣ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି? ସୁଶୀଳା କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଦେବି? ଦିନେ ତ ଖାଇଲେ 3 ଦିନ ଉପାସ ରହୁଛେ, କୋଉଠୁ କଣ ଆଣିବି ଯେ ଦେବି? ଘରୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ଯୋଡ଼େ ଖୁଦ ଭଜା ପଡିଥିଲା। ସେ ଖୁଦ ଭଜାକୁ ସୁଶୀଳା ସୁଦାମାଙ୍କ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସେ ଖୁଦ ଭଜା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା। ସୁଦାମା ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ଜଗିଲେ। କହିଲେ, ରୁହ 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 ରୁହ, କିଏ ତୁମେ? ନା, ତମ ରଜା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ତମ ରଜା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସଖା। ଦ୍ୱାରପାଳ ସୁଦାମାକୁ ତରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଯା, କୁଆଡୁ ଗୋଟେ ଭିଖାରୀଟେ ଆଇଛି, କହିଲା ମୋ ଭଗବାନ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ୟା ସଖା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସୁଦାମାକୁ ଆସିକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, 2 ହାତରେ ସୁଦାମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। କହିଲେ, ସୁଦାମା, ଆସ ଆସ ଆସ, ଫେରିକି ପଳଉଛ କଣ? ଆସ। ସୁଦାମାକୁ ନେଇଗଲେ, ପାଛୁଡ଼ି ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁଦାମାଙ୍କ ପିଠି ପଟେ ଗୋଟେ କାନିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଖା, ମୋ ପାଖକୁ କଣ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛ? କିଛି ଆଣିନ ମୋ ପାଇଁ? ଏଇଠି କାନିରେ କଣ ବାନ୍ଧିଛ, ଦଉନ ଦଉନ? ନା, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ସୁଦାମାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଖୁଦ ଭଜା, ସମସ୍ତ ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଟ ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଦାମାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କହିଲା, କଣ ଦେବି ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ? ଖୁଦ ଭଜା, ଆମ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା, ସେ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇବେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ, ସୁଦାମା, ଦିଅ ଦିଅ, ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ଦିଅ, କଣ ଆଣିଛ ଦିଅ। ମାଗୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବୁଲି ବୁଲି ଚାରିପଟ ଯାକ ସୁଦାମାକୁ ପଛପଟେ, ଦିଅ ସୁଦାମା ଦିଅ, ମୋ ମୈତ୍ରାଣୀ ମୋ ପାଇଁ କଣ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଦିଅ। ସଖା, ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବି? ସୁଶୀଳା କଣ ଯୋଡ଼େ ଖୁଦ ଭଜା ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଖୁଦ ଭଜା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଠା ଅଛି। ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ରାଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେତିକି ଥାଉ, ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ? ଭଗବାନ ଶେଷ ମୁଠା ଖୁଦ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ଚିଠିଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଭଗବାନ ପଢୁଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ, ତମ ଘରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ସବୁଦିନ ଏକାଦଶୀ। ଆମ ଘରେ ସବୁଦିନ ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରଭୁ, ତମ ଘରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିଠିଟିକି ପଢି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କହିଲେ, ସୁଦାମା, ତମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ? ତମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନ?
ସୁଦାମା ହସି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଏ, କୋଉଦିନ ମିଳିଲେ ଖାଏ, କୋଉଦିନ ମୁଠେ ମିଳିଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଦିନେ ଖାଇଲେ 3 ଦିନ ଉପାସ ରୁହେ ସଖା। କୋଉଠୁ ବା କଣ ପାଇବି ଖାଇବି ସଖା? ସୁଦାମା କହୁଛନ୍ତି, ସୁଶୀଳା କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ନା ମୁଁ ମୈତ୍ରାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମ ଘରେ ସବୁଦିନ ଏକାଦଶୀ, ଆମ ଘରେ ସବୁଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ନା ମାନେ, ନା ଏକାଦଶୀ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶୀ ମାନେ ଏକାଦଶୀର ପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକି ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାର ଧାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। କହିଲେ ସୁଦାମା, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଛ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲନି କି ଜଣେଇଲନି? ଏ ସୁଦାମା, ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବ, ତା ଘରେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି। ବ୍ରତ କରିବା ତା ମାସକୁ ଆଜ୍ଞା 2ଟା ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 24ଟା ଏକାଦଶୀ। এই ବ୍ରତ କଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଉପବାସ ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସଖା ସୁଦାମା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏ ଥିଲା ଭକ୍ତ ଭାବର କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।